दूरों नेड़ों आए मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, बीबीओ, नौजवानों, स्टेज ते बैठे किसान मोर्चे दे आगू साहिबान, सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले सारा देश एक अंदोलन विच है। भावें सरकार नूं दिसदा भी है तो उस अंदोलन नूं सरकार सिर्फ पंजाब दा अंदोलन कही जा रही है। असल विच इहदे पिछे भी एक कहानी है। पंजाब इस अंदोलन का धुर है, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला एक कहानी जिहड़ी मेरे नाल बीती, जिहड़ा इस अंदोलन का आधार बनया, वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। अक्तूबर 2017 विच नीति आयोग ने एक दिल्ली मीटिंग सदी। उहदे विच उत्तरी भारत चों मैनूं सद्दिया गया, एक किसान नेता राजस्थान तो ते एक किसान नेता महाराष्ट्र तो। उहदे च कोई 100 सज्जन हाजिर सी। बहुते कंपनियां दे मालक आ, उन्हां दे CEO या फिर उत्थे सरकारी अर्थशास्त्री ते अधिकारी सन। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इनू किवें दुरुस्त किया जाए। सारा गिणी मिथी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई, यदि खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा चाहिए। किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं, वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का CEO उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी मिथी खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हाँ, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहंदा भी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्हों आप कहने फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, उहदा ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे ते सरकार अगे किसान नूं दे दे। पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल ना दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दिओ, 50 साल का ठेका साडे नाल लिखती कर लो। 50 सालों च 3 पुश्तां काम करने वालियां बदल जांदियां। वो कहंदे बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने, तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हां दी गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, वो भी कहते बाद च सुनांगे। विजय जवंदिया की बारी आई, कहते बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहते हैं भी किसान लीडर साडे विच सी, उन्हां दी हाजरी च असीं ये फैसला कीता है। मैनू होर कुछ ना सुझिया, मैं उठ के इक्को दरवाजा सी बाहर निकल लई, ओदी कुंडी ला के उच्ची आवाज च चेयरमैन नूं कहा भी मिस्टर चेयरमैन मेरे वल ध्यान दिओ, सानू हाजरी लवाउण लई सद्दिया। मैनू कही जे नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 असी बंदे हैं, की साडी गल सुनेगा? मेरी गल सुन लै। मैं कुंडी लाती, जिहड़ा तू सुनेहा देना चाहना मैं अपने भाईचारे नूं सुनेहा देना चाहना। थोड़े च हिम्मत है ये कुंडी च खोल के कोई बाहर निकल के दिखावे? तुसी 100 बंदा बैठे हो, मैनू कुट के तो निकल जाओगे। मैं अपने देशवासियों नूं, अपने भरावां नूं सुनेहा देना चाहना, तुहाडी नीयत की है? उस तो बाद वही मीटिंग 2 घंटे होर चली, खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया। मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारिया गल्लां होईयां, पर एक गल
ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ, ਇਹਦੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਰ ਜੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਮਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8.5% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋਥਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੱਭੇ ਬੇਂਡੀ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੜ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 9:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ ਨਾ ਹੋਇਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, फिर यूपी आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर राजस्थान आया, फिर सारा देश आया। मोदी तुसी सी, तुसी पंजाब वाले ने मोर्चे की मोड़ ही कट दी। ते तुहाडा एक सुभाव है। मैनू एक बीजेपी का लीडर शुरू च मिलिया, वो कहना मैं इन्हों कहा भी पंजाब च जिहड़े लोग वसते ने इन्हां दा इतिहास पढ़ लो, ये जे किसी गल ते अड़ जाण ये पिछे नहीं मुड़ते हुंदे, कोई बेवकूफ़ी ना करो, इन्हां नाल फैसला कर लो। पर सरकार नूं लगदा सी भी ये पता नहीं एवें 4 दिन बाद उठ के चले जाणगे। अज सरकार फसी है। मोदी जी कहीं जाते ने, देखो जी इन्हां नूं गलतफहमी है। बड़े दिन रौला पाया भी देखो जी मैं तो बड़ा भला किया। असी जदों मीटिंग मंत्रियों नाल होई, असी उन्हां नूं पुछया जी भला की कीता, सानूं वो तो दस दिओ। असी तो इहो जिहा भला मंगिया नहीं सी, ते तुसी तुहानूं की बुखार चढ़िया सी साडा भला करन दा, वो वापस ले लो। फिर दूजी गल कहंदे जी असी एक देश एक मंडी बनाती, तुसी किते भी अपनी फसल बेच सकते हो। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं जिन्हें अपने पिंडे ते हंडाया जोन तोड़ू मोर्चा, उन्होंने तो मूर्ख बना नहीं सकते। इत्थे सर अवतार सिंह हुंदे सी कौंके तो, सवद्दी तो सर गुरचरण सिंह हुंदे सी चढ़ाई कर गए, हरभजन सिंह जंडी सीगे, असी सारे इकट्ठे सी। असी जोन तोड़ू मोर्चा लाया सी 1974 च, जिहदे च 1450 किसानां ने जेल यात्रा की। पंजाब दे किसानां नूं इजाजत नहीं सी पंजाब दा बॉर्डर क्रॉस करके अपनी फसल बेचण दी। असी 5 किलो कणक सिर ते रख के हिमाचल वालों रोपड़ तो अग्यों असी जांदे सी। साडे ते कणक दी समगलिंग दा केस बनदा सी ते 40 दिन सानूं उहदे च कैद हो जांदी सी। कैद कट के आए उन्हां दिनां विच जस्टिस कुलदीप सिंह इंग्लैंड तो पढ़ के आए, वकालत पढ़ के आए। असी इन्हां नूं वकील करके हाई कोर्ट च एक रिट पाती। उस रिट का फैसला अक्तूबर 1976 च साडे हक च आ गया। हाई कोर्ट ने कहा किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होके पैदा करता है, उन्होंने किसी नूं अधिकार नहीं उन्होंने रोकण दा। वो अपनी फसल जदों चाहे, जिथे चाहे, जिन्नी चाहे, किते भी सारे देश च जाके बेच सकता है। इनू तुसी स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। जोन टुट गए। 1977 जनता पार्टी की सरकार आई, इतों सर जगदेव सिंह तलवंडी मैंबर पार्लीमेंट सी। पहले ही सैशन विच मता पास होया कि सारे देश का एक जोन हो। तलवंडी साहब सानू बधाइयां देई जाण, यूनियन वाले तुहानू बधाई, तो तुहाडा मोर्चा फतेह हो गया। तो मैं मोदी साहब नू पुछया भी सानू दस्सिओ किहड़ी पाबंदी सी साडे ते, किहड़ा कानून है जिहदे नाल असीं अपनी फसल पंजाब तो बाहर नहीं सी लिजा सकते। कोई कानून नहीं। तुसीं किहड़ा नवां काम कीता? हाँ, ये जरूर कीता है भी आ मंडी तबाह हो जाए। जिहड़ा दुनिया का बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब और हरियाणे च, ये टुट जाए तो इत्थे कॉरपोरेट हाउसिस अपनी प्राइवेट मंडियां बना लैन और लोगों को लुट्टण। हौली हौली अमरीका वांग सारिया जमीनां उन्हां दे हत्थ च आ जाण। मैं मंत्रियों नूं सवाल कीता सी भाई दुनिया का फेल होया मॉडल तुसीं साडे ते लागू क्यों करदे हो? अमरीका विच वड्डियां कंपनियां कोल 80% जमीन चली गई, 20% आम किसानां कोल है। तो उही मॉडल जिहड़ा उत्थे फेल हो गया, उत्थे वालमार्ट ने की स्वार्थ किसानां दा? बुरी तरह फेल होया मॉडल है, साडे ते लागू ना करो। फिर गल आ गई जी कानून तुहानूं समझ नहीं पैंदी। हुण मोदी जी थां थां कहंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਭਰਾਵੋ 3 ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सैक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे च सारे नुक्से नुक्स ने, जिहड़ा अज मोदी कहता काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है फिर इहनूं रखण दी की लोड़ है? क्यों बनाया ये कानून? इहनूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र दा बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहता है, राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहता है इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप किए हैं तो इको बारी गंगा नहा लो, सारे नूं वापस ले लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहते ने ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਦਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, 86% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 90-95 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ जिन्हां दी रोजी रोटी खेती विचों है। तुसी ये सारा मॉडल बदल दोगे, वो अनपढ़ ने। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दी एक रिपोर्ट है, उन्हां दी एक स्टडी है भाई पंजाब जी नूं तुसी बहुत अग्गां वधू स्टेट कहंदे हो। उस स्टेट विच किसानां दा हाल ये है भाई 65% किसान 10वीं जमात पास नहीं कर सके, 75% खेत मजदूर 10वीं फेल ने। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਣਤਰਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ। 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਰਾਵੋ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਰਿਪੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ
ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 18 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ, ਕਣਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਝੋਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਚੌਲ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆऊं ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਪੜ੍ਹਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो, मैं जरा हुआ हूं, उठ के अपने कमरे चला गया। एडे बेईमान अज तक भरावो, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुध दे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों घुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाह पिया, मैनू अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो वड्डा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। ये तो बड़ी बदकिस्मती देश की की होएगी। एक सर्वे होया, वो सर्वे प्रेस च तुसी भी पढ़िया होना, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। मैं कहा उन्होंने मंत्रियों को सीधा सीधा भी जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता, थोड़ा भी फार्मूला यही है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो ताकि वह सच बन जाए। तुसी झूठ को सच बनाना चाहते हो, बड़िया सीधिया सीधिया गल्लां होंदियां ने। और मैनू अफसोस है, अब पार्लीमेंट में साडा प्रधानमंत्री बोलिया 3 दिन पहला, सारी दुनिया ने सुनिया। भरावो प्रधानमंत्री देश का चेहरा हुंदा है, दुनिया च उहदे एक एक शब्द ते विचार हुंदा है, जो उहदे मूहों निकलदा है उहनूं लोक ते दुनिया घोखदी है। साडे प्रधानमंत्री ने सानूं गालां कड्डियां, डिप्लोमैटिक गालां। साडे प्रधानमंत्री ने जिहड़ा कहंदा सी, पहला कहंदे सी, मैं हैरान हाँ, तुहाडे लई खुशी की गल दसदा, असीं 2-3 मीटिंगां जदों भजाए ना, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਵਾਸ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਗਲਤ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, आम शहरियों को प्रभावित करता है। 1955 का कानून है, जिन्नियां व्यापारी ते पाबंदियां सी सारियां ही खत्म करती। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वास्ते कानून बनाया है, कहते कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट च नहीं जा सकता, जे तुहाडे पैसे दब जे तुसीं कोर्ट च भी नहीं जा सकते, खुली छुट्टी। असीं उहनूं पुछिया, मध्य प्रदेश में हुणे एक स्कैंडल होया,
एक कंपनी पता नहीं किन्ने करोड़ का माल किसानों तो खरीद के तुर गई, वो हुण लभदा ही नहीं। असीं क्या तेरी स्टेट च हो गया, इत्थे की हो? एक गल मेरी याद रखियो, जे आ मंडी ना रही होएगा की? बिहार ने 2006 विच APMC एक्ट खत्म कर दिता सी, मंडी का कानून खत्म कर दिता सी। ऐतकी साडे वर्करां ने, सारियां जथेबंदियां दे वर्करां ने, उन्हां दिनां विच असीं रेलवे लाइनां ते बैठे सी जदों झोना खरीद हो रहा सी। इन्हां ने थां थां ट्रक फड़े, बिहार तो आए, इन्हां ने थां थां तो ट्रक फड़े, यूपी तो आए। की भाव खरीदिया सी? बिहार च 900 रुपये झोना खरीदिया, इत्थे 1888 किसानों के नाम से उन्होंने लिया के बेच लिया। यूपी च 1200 रुपये झोना खरीदिया, इत्थे लिया के 1888 ਨੂੰ बेच लिया। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ नहीं 2 ਲੱਖ टन पंजाब च खरीद हो गई। पंजाब के रकबे तो देख लो किन्ना झोना हो सकता है, 180-85 ਲੱਖ टन हो सकता है। ਜਿਹੜਾ बाकी झोना आया वो बिहार और यूपी तो आके इत्थे विकिया। ये भी अगली गल मैं जी तुहानूं कहनी चाहुंदा, जे तुहाडी मंडी ना रही, मैनू इस गल की चिंता है, थोड़े कोल मंडी वास्ते नहीं, मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं शब्द। तुहाडे कोल 135 ਲੱਖ टन कणक मार्केटेबल सरप्लस पई है। तुसीं पहलां अपने घर खाण जोगी साल दी रख दिओ, बाकी मंडी च बेचदे नूं मार्केटेबल सरप्लस कहंदे आ। बाकी सूबिਆਂ ਵਿੱਚ जिथे है ही कुछ नहीं, वो सारी बेच दिंदे, फिर मुੱਲ लैके खांदे। तुसीं मुੱਲ नहीं लैंदे, तुसीं अपनी कणक पहलां घर जोगी रख के बेच दो। मार्केटेबल सरप्लस 135 ਲੱਖ टन कणक है, 185 ਲੱਖ टन झोना तुहाडे कोल बेचण नूं मंडियां 'ਚ है। जे ये मंडी टुट गई तो फिर तुहाडे झोने नूं किसी ने एडा सरप्लस झोना, इहनूं किसी ने 700 नूं नहीं पुछना। हुण नवीं मंडी बन गई, कहंदा 2 मंडियां बनातियां, 2 मंडियां, एक प्राइवेट मंडी अंबानी अडानी की, कहा तुहाडी APMC, उन्होंने कहता टैक्स फ्री है। सीधी जी मिसाल दिना मैं तुहानूं, उन्होंने 164 रुपये क्विंटल कणक के उत्ते टैक्स की छूट देती। दुनिया च जिहड़े वड्डे कॉरपोरेट हाउसिस ने, वो जदों मार्केट च आउंदे ने, जिहड़ा उन्हां दे मुकाबले ते हुंदा उहनूं पहलां मारना हुंदा। उन्होंने वो बजट रखते हैं 500 करोड़ 1000 करोड़, उन्हां वास्ते 5-10 रुपये हुंदा, उहदे नाल अपने जिहड़ा मुकाबला करन वाला है उहनूं भजाउणा हुंदा। पर इत्थे तो सरकार नहीं पैसे देते 164 रुपये, वो तुहानूं 64 रुपये देगा अपने जिहड़े टैक्सां की छूट होगी। तुसीं 64 रुपये के लालच विच उहदे कोल बेचोगे अपनी कणक। आ जिहड़ा अंदर आड़ती बैठा है, ये 1 साल 2 साल 3 साल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इहदी कैपेसिटी है, इन्नी देर रुकू। ये पैसे वाले लोग ने, ये तो कोई होर धंधा कर लैणगे। ते जदों तुर गया, उन्होंने पता है भी मेरी हुण मनोपली है, फिर नक बुल मार के 700 रुपये झोना आ जाओ। मैं इसलिए तुहानूं बेनती करदा, आ मंडी रहनी जरूरी है। तो भरावो स्थिति इस पासे नूं जा रही है। जे तुसीं सारा केंद्र का वतीरा देखो, कदे अज उन्हें कहता जी ये तो पवित्र अंदोलन है, जिहड़ा तुहानूं गालां कढदा सी, ये गलियां दे कीड़े ने, शब्द वरतिया सी। उन्हें तुहानूं गलियां दे कीड़े कहा, उन्हें तुहानूं अंदोलन करन दी आदत है कहंदे इन्हां नूं। ये कह के बड़ा लच्छेदार भाषण दे के जदों सारी दुनिया चों विरोध होया, फिर अज बदल के कहंदा पवित्र अंदोलन है। इसलिए बहुत कुछ मैं लंबी गल कर सकदा, मैनूं तुहाडे इत्ते धुप्प च बैठिआं दा मैनूं फिक्र है। तुसीं इन्नी देर मैनूं सुनन लई, सारिआं दे विचार सुनन लई इत्ते बैठे, मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। पर एक गल कह के एक मैं बेनती करांगा, तुसीं बहुत लंबा ये अंदोलन कीता है, इस अंदोलन ते सारी दुनिया की निगाह है, सारी दुनिया विच इहदी चर्चा है। सरकार नूं कोई जवाब नहीं आउंदा। तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं कहा शांतमई अंदोलन करना किसानां दा कानूनी विधानक हक है, ते जे शांतमई बैठे ने तुसीं इन्हां ते पुलिस फोर्स नहीं वरत सकदे। इस तो इलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा हिंदुस्तान के किसान
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਤਿਹ ਫਤੂਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੋਏ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋਏ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ONGC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਹ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬੌਂਡ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, LIC ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੇ ਉਹ 100% ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਸ਼ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਗੁੱਠੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਦੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਕਾ ਗਰੇਵਾਲ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।